প্রিয় দর্শক, ইউকে এবং ইউরোপের যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন তাদের সবাইকে এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিসে স্বাগত জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি সাইফুদ্দিন খালেদ এবং আমার সাথে আছেন কমিউনিটির পরিচিত ব্যক্তিত্ব সলিসিটর সুপ্রিম কোর্ট ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস মিস্টার আবুল কালাম মোহাম্মদ তাহের অ্যান্ড সলিসিটর বিপ্লব কুমার পোদ্দার. During the program, we will be discussing about issues that matters to you. We will be taking your calls and answers. During the program, the calls you will be calling to us or the answers we will be providing in the capacity of solicitors. Therefore, before you act on the information you receive, please do seek independent legal advice from an independent lawyer. The information, the suggestions we will be providing will be in a generic nature. Welcome to the show, my guests. Thank you. Of course, আমরা মেইনলি ইমিগ্রেশন বিষয়গুলো নিয়েই আমরা কথা বলি. ইমিগ্রেশনের বাইরে অনেক প্রশ্ন করেন. ইমিগ্রেশনের বাইরে যে প্রশ্নগুলো করেন অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব যে ওগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য. ইমিগ্রেশন আপডেট নেই, ইমিগ্রেশন বিষয়গুলো নিয়েই আমাদের কমিউনিটির এবং আমাদের কলারদের আগ্রহ এবং উৎসাহ বেশি থাকে, সমস্যাও বেশি থাকে. সো ইমিগ্রেশনের আপকামিং কোনো আপডেটস আছে কিনা মিস্টার তাহের? Thank you very much, Mr. Khaled. Well, currently, of course, the immigration bill has been passed and there are a lot of changes happening, especially with appeal rights. The appeal rights on a restrict that will obviously have a knock-on effect on applications that are, for example, refused করে কোনো independent যে judiciary panel দিয়া যে একটা যাচাই করা নিয়ে অথবা একটা merits case দেখা এই সুযোগটা থাকতো না. So I think it's quite unfair in that sense, but hopefully let's see what happens. কারণ বর্তমানে তো এখন পর্যন্ত implementation date কোনো কিছু আইছে না. আশা করি এর আগে একটু clarity আইব. বিপ্লব ভাই, এই ব্যাপারে যদি আপনি একটু ইমিগ্রেশন রুলস এমন একটা এরিয়া যে এভরি সিঙ্গল মান্থ দ্যার ইজ এ লিটল চেঞ্জ, বাট দিস টাইম ইজ আ লিটল বিট মোর চেঞ্জেস. বাট যারা ট্রু ইমিগ্র্যান্ট, যারা ঠিকমতো যদি আমি কিছু পিক করি লাইক জেনুইন স্টুডেন্ট, তারার কোনো এফেক্ট হইতো নাই. যেগুলোকে কেউ ওদেশে জেনুইন এন্টারপ্রেনিয়ার, তারারও কোনো অসুবিধা হইতো না. তারা বেসিক্যালি হান্ট করা যে দোজ পিপল হু আর অ্যাবিউজিং দ্য সিস্টেম, তারার লাগে. সো আমি মনে করি না ওখানেও কিছু প্যানিক করার আছে. ইফ এভিল রাইট ইজ এক্সজস্টেড অর উইথড্রন বাই দি গভর্নমেন্ট, হোয়াটস দ্য প্রবলেম? দ্যার ইজ অ্যানাদার কোর্ট, দ্যার ইজ হাই কোর্ট, দ্যার ইজ জুডিশিয়াল রিভিউ. সো আপনি মনে করেন যে অ্যাপিলটা কর্তা, ওইটাই দলকে যে এখন থেকে জুডিশিয়াল রিভিউ. Nothing to be worried at all. জুডিশিয়াল রিভিউ কোন সময় একজন ক্লায়েন্ট করা উচিত? Judicial review basically, for example, at this moment, one applicant has applied but the decision has been refused. Still, you have had a stay lawful. Then they will not give you the right of appeal. Straight away, you can go for the judicial review. You have applied during your lawful stay, but at the time of decision, you do not have any right to a stay. Then they are under obligation to provide you the right of appeal under section 82, subsection 1. But at the time of application, you do not have any right to a stay, and at the time of decision, obviously, no right of a stay. So they will refuse you without right of appeal. With no right of appeal. In that case, obviously, only option is judicial review. But judicial review ক্ষেত্রে কিছু প্রবলেম আছে. প্রবলেমটা যে we have heard, it could be right or wrong, we do not know, we have no comment on this. Few people in person judicial review করুন, abuse করুন সিস্টেমটাকে. It is very dangerous. In that case, it's better to be careful, or if you lose the judicial review, you must be careful and seeking the advice. Some people that, well, it doesn't matter, you can do it in person, please don't do it. Unless you see a right person
to seek advice on the matter, only then you should. Judicial review একটা চমৎকার এরিয়া আছে প্রিয় ভিউয়ার্স, that is if you win you can get the cost from the other side, but it depends on the respondent how they do. But does it matter in person অথবা এই লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের মাধ্যমে সলিসিটার্স particularly does it matter আসলে ব্যাপারটা কিসের উপর ডিপেন্ড করতেছে? Look, একজন যদি নিজে যদি yes let me get back to you. Like সবাই দোলকা যে খানের মাঝে কিছু ডেকোরেশন হয়, ডেকোরেশন ছাড়াও কিন্তু খানি হয়। সো আপনি যখন একটা দেখবা যে আপনি লে পারসন হিসাবে যেটা রিপ্রেজেন্ট করতায় আরেকজন প্রফেশনাল করতো, একটু তো ডিফারেন্স থাকতো, বাট ইটস নট ম্যান্ডেটরি ইউ মাস্ট হ্যাভ টু সিক অ্যাডভাইস ফ্রম দি লিগাল পারসনস, নট দ্যাট ইফ ইউ আর কনফিডেন্ট এনাফ হোয়াই নট ইউ আর গোয়িং বাই yourself. Okay, do you wanna I think what I should add on to this aspect, what my learned friend here has said, is judicial review করার সময় there must be some sort of merits within the case. এখন অনেক সময় আছে দেখা যায় যে merits নাই কেসও, you advise the client of that situation, কিন্তু client is still adamant যে আমার ওটা দিয়া কিছু হরবাইছা, okay? In that scenario you have to be quite wary of what you're going to do, because you of course owe a duty to the court. You are advising you owe a duty to the court. You also owe a duty to your client to act in the client's best interest. Now যদি merits থাকে না, then you of course advise the client, look, but there if is the no client merits. himself makes this application regardless of your advice, Yes, I mean he's entitled to do that. client is absolutely entitled to do that. Yeah. But if a solicitor goes on record and still makes that application, then problem hoya judge hoibo that there is exactly criticize hobo without any basis of merits this claim has been lodged, and if too many applications go like that from a particular firm, then it obviously poses a risk to that firm. So I would ask everybody to be quite wary of that scenario. Okay. Apart from of course যে জায়গার মধ্যে বা যে অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে রাইট অফ অ্যাপিল থাকবে না, আপাতত তো প্রত্যেকটা মোটামুটি ম্যাক্সিমাম এই রাইট অফ অ্যাপিল আছে এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স ছাড়া ইন কান্ট্রি এভরিথিং। যে জায়গার মধ্যে রাইট অফ অ্যাপিল নাই অথবা রাইট অফ অ্যাপিল পাওয়া যায় নাই অথবা ডিসেপশনের কারণে ক্যান্সেল হয়ে গেছে লিভ টু রিমেইন, ওইটাতেই শুধুমাত্র, এবং ওইটা টাইম লিমিটটা সম্পর্কে একটু যদি বলেন, কারণ বিশেষ করে আপার ট্রাইব্যুনালের এগেইনস্টে যদি জুডিশিয়াল রিভিউ করতে হয় একটা টাইম লিমিট, আবার হোম অফিসের ডিসিশনের এগেইনস্টে যদি জুডিশিয়াল রিভিউ করতে হয় তাহলে অন্য আরেকটা টাইম লিমিট। তো টাইম লিমিটে যদি বলেন তাহলে দর্শকদের জন্য সুবিধা হবে। Well, প্রিয় দর্শক, you must be careful about to bring the judicial review. If any decision taken by the UKBA, then you will get 3 months from the date of decision. But keep in mind, in that case, you must have to provide a pre-action protocol where it is generosity to put at least 21 days. It does not matter you have to put 21 days. It does not matter that whether you have given the pre-action protocol or not, but the judge will look whether you have carried out all the avenues where you can resolve the issues before coming to the court. And second issue is raised by Mr. Khaled, that is very tricky. If any decision you are going against the tribunal decision, then you will get 16 days from the date of decision. In that case, you don't have to issue any pre-action protocol. Thank you, Biplav. I will have to carry on with the discussion after the break because I have to take a break. This was a short segment because we started late, and we'll carry on our discussion and we will be taking our viewers' calls. প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান Law and Justice. It's time to take a commercial break. We'll be right back after the break. Until then, please stay with us. প্রিয় দর্শক, ইউকে এবং ইউরোপের যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন, বিরতির পরে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি সাইফুদ্দিন খালেদ এবং আমার সাথে আছেন my learned colleagues Mr. Abul Kalam Mohammad Taher and Biplav Kumar Poddar. During the program, as usual, we will be taking your calls. We will be discussing about issues that matters to you. In response to your calls, the answers will be informative, generic and suggestive only. Therefore, before you act on the information you receive,
please do seek independent legal advice from an independent lawyer. This relates to each and every call you make and each and every answer you receive throughout this program from the beginning to the end. বিপ্লব ভাই, আমরা কথা বলতেছিলাম ইমিগ্রেশনের জুডিশিয়াল রিভিউ ম্যাটারগুলো নিয়ে। আপিলের ডেডলাইনগুলো যদি একটু বলেন, এবং ডেডলাইন যদি মিস হয় তাহলে কোন এক্সটেনুয়েটিং সার্কামস্ট্যান্সে আমরা মানে জাজের কাছে অথবা ট্রাইব্যুনালের কাছে রিকোয়েস্ট করতে পারি? I've got caller on the line, but kindly carry on with the answer, but make it very quick. Right. It will be 10 working days after the receipt of the decision. Now, receipt bolte tara jodi first class mail hoy, then they will put 2 working days. If it is second class post, then 4 working days. But most of the application or decisions, they will put the deadline of the appeal. So, আপনি যদি ডিসিশনের লাস্ট পেজে বটম প্যারায় যান তাহলে দেখতে পাবেন যে আপনার ডেডলাইন কবে। মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে ইট ইজ নট নেসেসারি, ইউ মাস্ট হ্যাভ টু সি ইট, দ্যাটস অল। Can I just add something? But please. although my colleague has said it's on the bottom of the page of the decision letter, what you must do is ensure that you actually check the dates or written on the letter. Sometimes it can make happen mistake, that yeah. they can make a mistake and you actually They make mistake in calculation as well. and in the calculation. So it's prudent that you do check it yourself. Thank you. We'll take the first caller of the show. Let's see who is on the line now. Hello caller, assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম খালাদ ভাই, কিতা ভালো আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া, ভালো আছি। খে কইরা কিতা খবর ভালো আছে? ইসলাম ভাই, আমি একটা প্রশ্ন করতাম স্যার আপনারে। কোকা আমার ডিসপেন্সারি লিভ হইল গিয়া 3 বছর, তো সামনের জানুয়ারির 15 তারিখে আমার ডেট শেষ হইব গিয়া। এর আগে আমি অ্যাপ্লাই করতাম, তো 15 মার্চ হইল গিয়া আমার পাসপোর্টর ডেট পর্যন্ত আছে। তখন আমি নয়া পাসপোর্ট বানাইয়া দেওয়া লাগবো, আমি ওখান দিয়ে অ্যাপ্লাই করিয়া করতাম পারবো যে পাসপোর্ট যেটা আছে ওটা দিয়া। আর আমার ভিসাটা হইল গিয়া কার্ডের মাঝে, পাসপোর্টের মাঝে নাই। ওকে, আর কোনো প্রশ্ন নেই ভাই? জি না ভাই, আমি প্রশ্ন ওকে, আপনি টেলিভিশন দেখতে থাকো, আপনার কল শেষ হওয়ার পরে আমি আনসার দেবো ইনশাআল্লাহ। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই। ওকে, থ্যাংক ইউ। অফকোর্স ভাই প্রশ্ন করছেন যে ডিসক্রিপশন লিভ টু রিমেইন বা ইন এনি লিভ অ্যাপ্লিকেশন করার সময় দেখা লাগে যে কোন সময় অ্যাপ্লিকেশন করা লাগে। ভ্যালিডিটি অফ দ্য পাসপোর্ট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। সো যে ভাই প্রশ্ন করছেন তার লাগে আমি আনসারটা ওলান দিতাম স্যার যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন 15 জানুয়ারি 2015 গিয়ে শেষ হয়ে, সরি 15 গিয়ে আপনার লিভ টু রিমেইন শেষ হয়ে, আপনার অ্যাপ্লিকেশন উইদিন 28 ডেজ ওটা শেষ হওয়ার আগে অ্যাপ্লিকেশন করে লিবা। ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার পাসপোর্টের ভ্যালিডিটি মার্চও গিয়ে শেষ হয়ে যাব গিয়া, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার বিকজ আপনার তো অ্যাপ্লিকেশনের সময় তো ভ্যালিড থাকবো। ইন এনি ইভেন্ট আপনার লিভ টু রিমেইনটা কার্ডের মাঝে দিব। সো আপনার যদি পাসপোর্ট যদি ইনভ্যালিড হয়ে যায় তারা হয়তো হইতে পারে যে পাসপোর্টটা ফেরত পাঠাই হইতে পারে যে ভ্যালিড হইয়া দাও, অথবা আপনার লিভ টু রিমেইন কার্ডের মাঝে দিয়া পাসপোর্ট ফেরত পাঠাই দিব। ও পাসপোর্ট দিয়ে আপনি আবার বাংলাদেশ হাই কমিশন থাকিয়া আপনি পাসপোর্টটারে রিনিউ করতে পারবা, অথবা মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট নতুন আনতে পারবা। ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড এনিথিং অন দ্যাট? Yes, অবশ্যই যে ভাই ফোন করছেন তান আগর পিরিয়ড অফ ডিসক্রিপশনারি লিভ টু রিমেইন পাসপোর্টের মাঝে দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই হি ইজ প্রবলি আস্কিং দিস কোয়েশ্চেন যে আপনার খালেদ ভাই জেলা হয়েছেন যে আপনার ইফিরা যে সময় অ্যাপ্লাই করবা এটা মোস্ট ডেফিনেটলি কার্ডের মাঝে দেওয়া হইব। যেহেতু পাসপোর্ট যদি ভ্যালিড থাকে, মেয়াদ 2 দিন ইভেন 1 মান্থ থাকে, ইজ স্টিল ভ্যালিড এট দ্য টাইম অফ অ্যাপ্লিকেশন, আপনার স্বার্থে অসুবিধা হইতো না। ওকে বিপ্লব ভাই, কলার জন্য টেক ইট। ও ইয়েস, হ্যালো কলার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই সাহেব। ভাই সাহেব, আমি দুইটা কোয়েশ্চন আছে আমার, প্লিজ। দুইটা আমার কুইকলি। ওয়াইফ আইসলা আগর উঠছে, সো আমি বর্তমানে হাউজিং বেনিফিট পাইলাম। সো কাউন্সিল ট্যাক্স আর ট্যাক্স ক্রেডিটের লাগে যদি আমি অ্যাপ্লাই করি, সো তার অ্যাপ্লিকেশনে কোনো প্রবলেম হইব নি? আর সেকেন্ড কোয়েশ্চন, আমার এক আঙ্কল তাই হিউম্যান রাইটসে 12 বছর আগে আইসলা হিউম্যান রাইটসে অ্যাপ্লিকেশন করছিল, তো এগুলো ডাউন হয়েছে। ডাউন হওয়ার পরে তাই জুডিশিয়াল রিভিউ লেগিয়া করছিল, একটা তারা মেরিটলেস কেস হইয়া অ্যাপ্লিকেশন রিটার্ন করে দিয়েছে, মানে তারা পারমিশন দিছে না। সো অনলাইন কিতা করতে হবে? ওকে বিপ্লব ভাই, গো অ্যাহেড। থ্যাংক ইউ মিস্টার খালেদ। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ভাই সাহেব, আমরা ভেরি সরি যে আপনার আঙ্কেলের অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হয়েছে, বাট ইট ইজ হ্যাপনিং নাও ডেজ। যদি আপনার কোনো মেরিট না থাকে, আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি যে জুডিশিয়াল রিভিউ হাউ ইট ইজ টু বি অ্যাসেসড। যদি মেরিট না থাকে, ডেফিনেটলি ইট মাস্ট বি রিফিউজড। ইন দ্যাট রিগার্ড ইউ হ্যাভ নাথিং টু ডু, কারণ রুলস ইজ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড
that is 20 years lawful or unlawful stay. You must have to prove you are 20 years in the UK. If you not, then you cannot comply. Only exception is compassionate grounds like medical reason or something else. But medical reason by sub nowadays is very difficult. যে কেসগুলো আছে নানি very recently it is against of the applicants. But only you have to show যে এই ট্রিটমেন্ট আপনার দেশে কান্ট্রি অফ অরিজিনে অ্যাভেলেবেল না, অনলি ওদেশে আছে ট্রিটমেন্ট, তখন আপনার হয়তো বেনিফিটের ক্ষেত্রে বি কেয়ারফুল। আপনি হাউজিং বেনিফিট পাইরা আপনি কাউন্সিল ট্যাক্স বেনিফিটও পাইবা যদি অ্যাপ্লাই করেন। বা যদি ইলাখান হয় সিনারিও যে আপনার ওয়াইফ আছে আপনার সাথে কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট, ওয়াইফ কিন্তু কোনো বেনিফিট পাইতো না যদি নাকি আপনার ডিপেন্ডেন্ট হয়, স্টিল হি ইজ আন্ডার ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল। বি কেয়ারফুল অন দ্যাট পয়েন্ট। আর এরপরেও আমি যারা দর্শক আসেন ব্যারিস্টার খালেদ এবং তাহের, আপনারা সুখবরের লাগে আমি জানাই, আর দে আর অলসো ভেরি মাচ এক্সপার্ট অন ফ্যামিলি ম্যাটার্স, civil matters. You can take that opportunity. They are very squeezing and trying not to explore all the things. So you can take that So are advantage. you. Thank you very much. You can ask any matter. Okay. Go another caller. Okay. Hello, assalamu alaikum caller. হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum salam. হ্যালো ভাইয়া, আমি 2009 আসছি দেশে। জি হ্যাঁ, আমি ফ্যামিলি সহ ভিজিট ভিসায় আসছিলাম। আসার পর আমি কেস মারছি, পলিটিক্যালি ছিলাম, জি আমাকে রিফিউজ করে দিছে। তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট টাইম গত বছর আমারে পুলিশে ধরছিল, তো আমার এখন সাইনে দিছে আর কি, বুঝছেন। তো আমার মেয়ে স্কুলে যাইতেছে, ছেলে স্কুল থেকে শেষ করে কলেজে গেছে, এখন কলেজ শেষ করে সে ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে যাবে, বা 18 হয়ে গেলে তাকে কি কোনো রিমুভ করার চিন্তা ভাবনা থাকতে পারে কিনা, আমরা এখন সাইনে যাইতেছি। বর্তমানে এটা আপনার নিয়ে তো আমি খুব টেনশন আছি। জি আপনার ছেলে বর্তমানে স্কুলও নি হইলা না কলেজও? না, স্কুল শেষ করি কলেজও উঠছে আর কি। বয়স কত? বয়স 17। 17। আর কিছু জিজ্ঞাসা করতেন আপনি? না, এখন কি হইতে পারে, আমি তো এখন সাইনে যাইতেছি, এখন মানে কি সম্ভাবনা আছে? ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ফর ইউর কল। ওকে, আর কোনো প্রশ্ন আছে নাকি ভাই? না ভাইয়া, খালেদ ভাই, ওকে, thank তাহলে you. আপনি টেলিভিশন দেখতে থাকুন। মিস্টার তাহের উইল আনসার দ্য কোয়েশ্চন। থ্যাংক ইউ। Well, he's got a আপনার সিচুয়েশন হইল গিয়া ওটা যে আপনি ভিজিটে আইসো না পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম যে কোন কারণে না করছে ওটা উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। অফকোর্স আপনার যে সুযোগ পাইলাম না জিজ্ঞাসা করার যে একটা নিয়ে আপনি আপিল করছেন নি, আপিলের মাঝে জাজে কোন কারণে আপনার কেস হয়তো ডিসমিস করছে, ক্রেডিবিলিটি ইস্যু আছে নি যে আপনার উপরে বিশ্বাস করছে নি, আপনার যে অ্যাপ্লিকেশন যেটা দিচ্ছেন ডকুমেন্টস উপরে বিশ্বাস করছে নি, অথবা কী কারণে রিফিউজ করছে ওটা বোঝার দরকার। এখন উইথ রিগার্ডস টু রিমুভাল সাইনও যাইরা ফাইন যে আপনার যদি ডকুমেন্টস থাকে, তারা গেছে মনে করি ট্রাভেল ডকুমেন্টস, আপনার যদি কোনো কেস পেন্ডিং থাকে না, তারা হরাইতো পারে আপনারে অবশ্যই টু দ্য কান্ট্রি অফ অরিজিন। এখন যদি আপনার ডকুমেন্টস যদি থাকে অথবা ট্রাভেল ডকুমেন্ট রেডি করিলে, দেন আপনার অ্যাজ এ ফ্যামিলি ইউনিট তারা হরাইতো হইব। এখন আপনি যদি সাইনও যাইন মনে হলে আপনারা একটা ইলিল আপনার বাচ্চা স্কুলও থাকলো, দেন ই হলে আপনারা হরাইতো পারে না তারা। ইয়েস, সো ইটস গোন বি ডিফিকাল্ট। এক ক্ষেত্রে সকলে একলগে হরাইতে হইব। অ্যান্ড ই হিসাবে মনে করিল আপনার যদি স্কুলও বাচ্চা যে স্কুলও যাইরা অথবা কলেজও যাইরা কোনো চেঞ্জ অফ সার্কামস্টান্স হইলে, দেন অবশ্যই আপনি নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন একটা দরখাস্ত পারেন হোম অফিসের কাছে। ওকে, থ্যাংক ইউ মিস্টার তাহের। আশা করি প্রিয় দর্শক আপনি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। উইল গো টু দ্য নেক্সট কলার অফ দ্য শো। লেটস সি হু ইজ অন দ্য লাইন। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই, আমি একটা জিনিস জানতাম চাইছিলাম। ওকে স্যার। আমি লাস্ট মান্থ লিভ টু রিমাইন্ড কার্ড পাইছি, বায়োমেট্রিক কার্ড। হ্যালো, ইয়েস, জি। এখন আমার কার্ডের মাঝে তারা মানে আমার কোনো পয়লা সিটি দিছে, আমার তারা 1 বছর ডিসক্রিপশনারি লিভ দিছে। পরে আমার কার্ডও দিছে তারা 2.5 ইয়ার্স মানে ভিসা। তো কার্ডের মাঝে কোনো মানে নিচে দিয়ে লেখাও না যে নো পাবলিক ফান্ড, অথবা কোনো লেটারও দিছে না। একটা লেটার দিছে জাস্ট আমার নাম, অ্যাড্রেস, ডেট অফ বার্থ, দ্যাটস ইট। কোন ক্যাটাগরি দিছে, এখানে দিছে, বা আমি কয় বছর বাদে এক্সটেনশন করতাম, বা আমার কয় বছর ভিসা দিছে এটাও লেখা নাই। আচ্ছা, আমি জিনিসটা আপনার কাছে ক্লিয়ারলি জানতাম। এটা তো আসলে ভেরি কনফিউজিং জিনিস। বাট আপনি পয়লা একটা কথা কইছেন
ওই ইম্পর্টেন্ট আপনি বলছেন ফলে 1 বছর ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন দিছে Yes. আপনার কিতার উপরে Yes. দিছিল কিতা ব্যাপার আমার পয়লা আমি এসে 2005 ওই দেশে ওয়ার্ক পারমিটে 1 বছরের ভিসা আছিল হ্যালো ইয়েস গন আমরা শুনি আর আপনার কথা যে পরে কথা। পরে আমি মানে আমার হয়ে গেছি ওভারস্টে হয়ে গেছি এরপরে আমি ধরা খাইছিলাম 2012 তখন আমি অ্যাসাইলাম মারিয়া পার হয়ে আইছি পরে আমি মানে বিয়া করছি 13 ওকে তো ঈদের এক সপ্তাহ আগে তারা আমারে মানে লিভ টু রিমাইন্ড ভিসা দিছে লিভ টু তারা কিতার লাগি দিছে কোন ক্যাটাগরির উপরে দিল কি লেখান দিল বাট আমার অ্যাসাইলাম তারা রিফিউজ করছে করিয়া আমার আবার আপিল ফর্ম দিয়ে এখান দিছে যদি আমি তারা ডিসিশনের উপরে মানে আমি হ্যাপি না থাকি তাই আমি আপিল করতাম আবার আবার আরো লেটারও লেখা দিছে আমার 1 বছর ডিসক্রিপশনারি লিভ দিছে পরে তারা আমারে কার্ডও দিছে 2.5 ইয়ার্সের ভিসা ইভেন আমার ফাইলও ব্যাক করছে না আমার পাসপোর্টও ব্যাক করছে না তারা প্লাস আমার সিটির মাঝে কোনো কিছু লেখছে না জাস্ট আমার নাম ডেট অফ বার্থ অ্যাড্রেস 1 বছরের যে ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন দিছে এটা কবে পাইছেন আপনি এটা মনে হয় আমি ভিসা পাওয়ার আগের সপ্তাহ মানে 3 সপ্তাহ 3 ডিসিশন দিছে ফার্স্ট তারা দিছে আমার ফুল ডিটেইলস সবটা দেওয়ার লাগে ওকে হ্যালো জি আপনার কথা শুনি আমি আবার মানে আমার মানে লাইফে যা যা হইছে আমার যা ডকুমেন্ট আছে আমি সাবমিট করছি ওকে আপনার যে অ্যাসাইলামের যে আপিল করছিল এইখানের মাঝে আপনার ওয়াইফের কথা কইছিলানি আপনার ওয়াইফ কি তো ব্রিটিশ সিটিজেন নেই জি আমার ওয়াইফের সব কিছু দিছি হ্যালো জি ভাইয়া আপনার কথা আমরা শুনি আর আপনি কইতে দাও যে আমার ওয়াইফের সব কিছু আমি দিছি আমার ওয়াইফের বাচ্চা একটা আছে ওটার আমি মানে সব ডকুমেন্টস দিছি স্কুলের বা মেডিকেল কন্ডিশন সব কিছু ওকে আপনি সরি আপনি মানে আপিল করছেন না করিয়া হোম অফিসে পাঠাইছেন এটা না যে তারা আপিল না তারা আমার আবার মানে সব কিছু চাইছে আবার তারা হোম অফিসে দিতে আমাকে ওকে উই আন্ডারস্ট্যান্ড আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি এরপরে আমি সব কিছু তারা সাবমিট করছি করার পরে তারা আবার আমারে লেটার দিছে হোম অফিসে যে 1 বছর তার ডিসক্রিপশনারি লিস্ট দিছে আচ্ছা আপনার আচ্ছা যাই হোক এরপরে তারা আমারে কার্ড দিছে কার্ডও তারা 2.5 ইয়ার্সের ভিসা দিছে ওকে একটু নৌকা মিস্টার তাহের একটা কোয়েশ্চন আমি একটা প্রশ্ন করি আপনার যে 1 বছর ডিসক্রিশনারি লিভ দেওয়ার পরে যে একটা শেষ হওয়ার আগে তো আপনি অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন একটা করছেন দরখাস্ত নানি জি না এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ ভিতরে কমিউনিকেশন কি আবার গ্যাপ দিলেন। আছে আর কি আচ্ছা ওকে আই আন্ডারস্টুড ভাইয়া আমি আপনারে বুঝিয়ে ফেলাম পয়লা আগস্ট সপ্তাহ তারা আমার লেটার দিছে যে ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন আমরা কথা বুঝে লইছি আবার জনাব একটা আপনার পাল্টাইয়া এক দিছে সপ্তাহ to আগে দিছে ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন এক সপ্তাহ বাদে আর কার্ড দিয়ে মানে দিলাইছে 2.5 ইয়ার্স এর ভিসা হাফ ইয়ার জি ওকে থ্যাংক ইউ আর নো রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ডস এই কথাও কইছে না না কিতা জি না আউটও হইছে না প্লাস আমি মানে 2.5 ইয়ার্স বাদে কিটা করতে হইব এটাও কিছু আমি হইছে না। extension Okay. করতে হইব না Thank you. ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভ পাইমু Thank মানে you. কোনো ক্যাটাগরি কিছু লেখছে না বুঝছি জনাব আপনি আনসার শুনতে থাকুকা আমরা টেলিভিশন দেখতে Yes, sir. থাকুকা আমরা আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংক Okay, this is quite a bizarre situation, and I would have to be honest that it's probably the Home Office somehow communication gap Home Officeer recorded মাঝে কোনো একটা হয়তো ইয়ে হয়ে গেছে গিয়া irregularities হয়ে গেছে গিয়া probably not well connected. Okay, বাইরে যে প্রশ্নটা করছেন আপনার প্রশ্নটার উত্তর হইল গিয়ে একটাও যে আমি কইমো ফার্স্ট অফ অল এটা ক্লারিফিকেশন চাওয়া উচিত হোম অফিসের গেছে যে আপনার 1 বছরের ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন দিছে না 2.5 ইয়ার্সের লিভ টু রিমেইন দিছে আপনার যেহেতু 2013 ম্যারেজ করছেন অথবা 2012 ম্যারেজ করছেন 2012 এর পরে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করছেন যে অ্যাপ্লিকেশনও করোকা আপনি এবং আপনার ওয়াইফের কথা দিছেন তারা নর্মালি 10 ইয়ার্স রুটে অ্যাপেন্ডিক্স এফএম এর আন্ডারে হয়তো আপনারা দিছে হয়তো ইনসারমাউন্টেবল অবস্টাকলসের কারণে আর কি যদি অ্যাপেন্ডিক্স এফএম এর আন্ডারে আপনারা দেয়া থাকে তাইলে আপনার 10 ইয়ার্স রুটে আপনারা দিছে 2.5 ইয়ার্স করে করে আপনাকে ফাইতে হইব আবার যদি ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন দেয়া থাকে যদিও ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন 2012 9th of July পরে দেয় না তারপরে অনেকরে দেওয়া মানে ভেরি রেয়ার বাট তারপরে অনেকরে আমি দেখছি দিছে যদি ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন দেয়া থাকে তাইলে কিন্তু আপনি 6 ইয়ার্স পরে ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইনের অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবা বাট বিকজ ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন দিছে আগর সপ্তাহ তার 2.5 ইয়ার্সের লিভ টু রিমেইন দিছে পরের সপ্তাহ নো রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ডস দিছে না সো আই বিলিভ 2.5 ইয়ার্সের হয়তো ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন দিলেছে নো রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ডস নর্মালি 10 ইয়ার্স রুটো তাকে না তাকে সরি তাকে 10 ইয়ার্স রুটো তাকে
কিন্তু ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইনও থাকে না। সো আই বিলিভ ইউ গো তারা মনে হয় ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন দিছে। যদি ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন দেওয়া থাকে তাহলে আপনার 2.5 ইয়ার্সের দেও, 3 ইয়ার্স ম্যাক্সিমাম নর্মালি দেয়, অনেকরা 1 বছরও দিতে পারে, 2.5 ইয়ার্সও দিতে পারে। হয়তো নতুন সিস্টেমের কারণে হয়তো ভুল করিয়া ইমিগ্রেশন অফিসারে 2.5 ইয়ার্সও দিলে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, বা আপনি এক্সটেনশন করবা ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন। বাট বিফোর ইউ মেক দিস অ্যাপ্লিকেশন আই থিঙ্ক ইউ নিড টু রাইট টু দ্য হোম অফিস অ্যান্ড আস্ক ক্লারিফিকেশন। অফকোর্স আপনার 2.5 ইয়ার আপনি এখান ধরেন না আনি ফলে 1 বছরও দিছে, আর ফলে 2.5 ইয়ার্সও দিছে, এখন 2.5 ইয়ার্স থেকে কমাইয়া 1 বছরও দিলেইব নো, বিকজ যেটা ম্যাক্সিমাম আপনার বেনিফিট অফ আপনার বেনিফিট যেটা বেশি ওটা তারা দিতে হইব, বিকজ তারার যদি কোনো মিস্টেক হইয়া থাকে আপনারা এগুলো ডিপ্রাইভ করতে পারে না। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ দ্যাট? ইয়েস খালেদ ভাই, আপনি যেটা কইছেন মোটামুটি আই এম ইন এগ্রিমেন্ট উইথ দ্যাট, যে ক্লারিটি হইল গিয়ে ওটা যে যখন 1 বছরের দিছে আর বাদুর সপ্তাহ 2.5 ইয়ার্সও দিছে, সেকেন্ড ওটা আপনার সুপারসিড করবো ফয়লা ডিসিশন। ইয়েস তারা রং করিয়া হয়তো দিলাইছে, হয়তো 2 ডিপার্টমেন্ট থেকে আইছে, জিনিসটা কমিউনিকেট করা হয়েছে না, 2 কেস ওয়ার্কারও দেখছে। যেহেতু আপনি অলরেডি অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন একবার করছেন, বাদে গিয়া হোম অফিসে জানাইছেন যে আই এম না ম্যারিড টু এ ব্রিটিশ সিটিজেন, যে আমি ধরিয়া নিমু যে আপনার 2.5 ইয়ার্স ডিএলআর হিসাবে আপনি করোকা, যে অ্যাপ্লিকেশনটা মানিয়া নৌকা। ইয়েস খালেদ ভাই যে একটা কইসন উইচ ইজ ট্রু, যে যখন নো রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ডস লেখা একটা দরিয়া নেওয়া যায় ডিসক্রিশনারি লিভ টু রিমেইন, আপনি 6 বছর বাদে লেখা নাই তো আপনি 6 বছর বাদে গিয়া আপনি গিয়া ইনডেফিনিট লিভের লাগি অ্যাপ্লাই করতে পারবা। বাট অফকোর্স যে প্রুডেন্ট হইব যে আপনি সিক রকা ক্লারিফিকেশন একটা সিটি লেখাত কোনো অসুবিধা নাই। শুধুমাত্র ওটাও আমি মনে করি যে আমার একটু ডিসক্রিশনাল লিভ টু রিমেইন না 1 বছর আর একটু সুপারসিড হয়ে যায় গিয়া, কিন্তু 2.5। বাট আমার কাছে আমার ধারণা ইন মাই অপিনিয়ন লাগে একটা ডিসক্রিশনারি লিভ হইব। ডিসক্রিশনাল লিভ টু রিমেইন। কল অন দ্য লাইন জয়েন টেক ইট বিপ্লব ভাই। হাই কোলার, হাউ ক্যান আই হেল্প? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই সাহেব। জি, আমার 2টা প্রশ্ন ছিল আর কি। জি, তো আমি এদেশে স্পাউস ভিসায় আছি পুরানো রুলে আর কি, এই আপনার আগের যে রুলটা আছে। তো আমার প্রশ্ন হলো যে আমার ওয়াইফে ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট জন্য অ্যাপ্লাই করছে, ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট পাই আর কি আমরা। তো আমি নেক্সট মান্থে ইনডিফিনিটের জন্য অ্যাপ্লাই করবো আর কি। তো ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট আমার কোনো এফেক্ট করবে কিনা সেটা জানার জন্য। আর সেকেন্ড প্রশ্ন হলো, আমি যখন স্পাউসের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম 2012 এর প্রথম দিকে, তখন আমি টোয়েক সার্টিফিকেট ইউজ করছিলাম আর কি। তো এখন আমি লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট পাস করছি এবং আপনার B1 পাস করছি। তো আমার ওই টোয়েকের সার্টিফিকেটটা কোনো সমস্যা করবে কিনা? আর আমি আরেকটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম যে আমি প্রিমিয়াম সার্ভিসে একদিনে ভিসা করতে চাচ্ছি আর কি। তো যদি একটু কাইন্ডলি আমাকে জানান আর কি। কিন্তু আপনি তো প্রিয় কলার বললেন যে 2টা কোশ্চেন করবেন, কিন্তু কোশ্চেন তো 3টা করেছেন। সরি, স্টে অন দ্য লাইন। ঠিক আছে, আপনি লাইনটা রাখুন, আমরা চেষ্টা করছি উত্তর দেওয়ার। প্রিয় কলার, ইয়েস, লাইনটা রাখুন, শুনতে থাকুন। প্রথম হলো টোয়েক, আপনার মতো 49,000 লোক আছে। তো ইউ আর লাকি, ওয়ান অফ দ্য 49,000, যে আপনার ক্ষেত্রে প্রবলেম করবে না, বিকজ আর্টিকেল 8 ইজ ভেরি মাচ স্ট্রং ইন ইউর কেস। এখানে আপনার ফ্যামিলি লাইফ আছে। আর যেহেতু আপনি আরেকটা ইংলিশ টেস্ট করেছেন, ইট উইল বি প্রডিউসড নিউলি অ্যান্ড ইট উইল হেল্প ইউর অ্যাপ্লিকেশন। সেকেন্ড কোশ্চেন, যে ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট। ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়ার ক্ষেত্রে আমি বিশ্বাস করি যে আপনার ওয়াইফ ক্লিয়ার করছেন ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে যে শি ইজ আস্কিং অন হার ওন মেরিট, শি ইজ নট ইনক্লুডিং ইউর সেলফ ইন দ্যাট ক্যাপাসিটি। যদি ওটা হয় আর আপনি যদি রিকোর্স না করেন কোনো পাবলিক ফান্ডস, ইউর ম্যাটার ইজ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, ইউ উইল গেট দ্য ভিসা অ্যান্ড ফার্দার এক্সটেনশন। থার্ড কোশ্চেন করছেন যে প্রিমিয়াম সার্ভিস। প্রিমিয়াম সার্ভিসের ক্ষেত্রে প্রিয় কলার, ইন ইউর কেস আই উড সাজেস্ট not to go on that route. কারণ হলো গিয়া প্রিমিয়াম সার্ভিস ইজ নট ম্যান্ডেটরি, দে মাস্ট হ্যাভ টু গিভ দ্য ডিসিশন অন দ্য ডে। They might hold the application for such a long time. That is their discretion. And as there is a question of tweak, so it's better to avoid that premium service. So as your matter is a little bit complex, you can seek further legal advice. That's all, Your Honor, and good luck to you. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ বিপ্লব ভাই। আশা করি প্রিয় দর্শক আপনি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। অ্যানাদার কলার জয়েন টেক ইট। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, কে কইরা ভাইয়া?
আসসালামু আলাইকুম, আমি রাসেল খরম ভাইয়া। আমি একটা জিনিস জানতাম আসলাম, জি খোকা আমি স্যার। দেশে স্টুডেন্ট ভিসা আইছি জি টায়ার 4 2010 অক্টোবর, বাট মানে আমি আইএলস দিয়ে আইছি, আমার 5.5 আসলো আইএলসর, কাজ ইস্যু করছি। রিসেন্টলি আমি এক্সটেনশন করছি 1.5 years ago, but the English test was at the ETS, I mean TWEC, and few days ago I got letter for the EKBA for removal later. Okay. আমি বুঝতে পারলাম না যে আমি করবো Okay. and কিতা করতাম। ওকে, আপনার প্রশ্ন শেষ হয়েছে নি জনাব? যখন আমার স্টেপটা কিতা করতাম Okay. তাইরাম আমি, তারা আপনার- কইছে as early as possible। ওকে, আপনার প্রশ্নের আনসার দিবা তায়ার ভাই, বাট আমরা আসলে ব্রেকে যাওয়ার বাদে, ব্রেক থেকে আওয়ার পরে তো আপনি একটু কষ্ট করে ওয়েট করা লাগবে আর কি। ব্রেকর তাকে আওয়ার পরেও পয়লা প্রশ্নের আনসার আমরা আপনার ওটাও দিব। আচ্ছা, একটা জিনিস ভাই দেও না, ওকে, আমার আপিল রাইটস দিছে না আমারে, আমরা বুঝি, আপিল আমরা জানি ইউজুয়াল স্টেপ তারা নিছে, আমরা কমপ্লিটলি অ্যাওয়ার আছি আপনার জিনিসটা লইয়া। উইল ডেফিনেটলি ট্রাই টু আনসার ইউর কোয়েশ্চেন বা আফটার দ্য ব্রেক। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস। It's time to take another commercial break. We'll be right back after the break. Until then, please stay with us. প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা দেখছেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস। পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই আপনাদের সাথে আছি আমি সাইফুদ্দিন খালেদ, এবং আমার সাথে আছেন কমিটির পরিচিত ব্যক্তিত্ব, সলিসিটর অফ সুপ্রিম কোর্ট ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস মিস্টার বিপ্লব কুমার পোদ্দার এবং আবুল কালাম মোহাম্মদ তাহের। তাহের ভাই, বিরতিতে যাওয়ার আগে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন, বাট আই থিঙ্ক আই হ্যাভ গট কলার অন দ্য লাইন। লেট মি জাস্ট টেক দিস কল এন্ড দেন অফ কোর্স আই উইল লেট ইউ আনসার দ্য কোয়েশ্চন। হ্যালো কল, আসসালামু আলাইকুম। Hello, sir. Good evening, sir. গুড ইভিনিং। Yeah, sir. My question is, I just did a tier 4 application like a month ago, and then last week I got my application back and saying that application is invalid. They put allegation that I haven't paid any fee. Right. The thing is, actually, fee was paid on time. And then I did resubmit same application, giving them some proof that fee was paid on time. The question is, my question is now that next 15-day time, I'm going to apply ILR on 10-year basis, and I would like to know, is it gonna be invalid? I mean, it's gonna be unfair, or I will be stay as a valid. I mean, Okay. All right. Yeah. I will have to ask you a question. When you made the application, did you make it online? Of course, it has to be an online application. You made an online I did. application. Sorry, I did online, and but Yeah, I did you- submit my document by post. No, that's fine. When you made the first application, you made an online application. Did they not confirm that they have taken the money? Yeah, money was paid on time by online. Yeah. Okay. So after that, did you attempt to make another application? Why did you try? No. They sent my application back because Yes, I have submitted right. my document by post. By post, of course. That- Yeah, Yeah. But fee was paid online. online. Okay. Yeah. So is And there a then mistake? They Yeah, sent application it's- back yeah. saying it was invalid due to Has- fees was not paid. Has your leave expired now? Yeah, leave was expired now, but I resubmitted. Same Resubmitted the saying application. That fee was paid on time. The fees. Did you pay the fees again? No, I didn't. You did not. You just resubmitted it and told them that you have paid the money as well, and you have sent the. Did you send the application cover sheet? The Yeah, application I cover wrote- sheet wrote a shows letter, that yeah. you paid £422. Yeah, 422. Yeah, that's right. Yeah. Did you send that one, which shows that? Did you send it to them? Yeah, I sent them back, writing down a covering letter and giving Covering them letter. another proof saying that fee was paid. All right, no worries. I will try to answer your question. If you have any other question, you can ask me. No, just I would like to know, is it going to be a legal or is yes, it I understand, illegal because that time? you will be applying for your ILR soon. Don't worry, I will answer the question. But if you do not have any other question, I will request you to keep watching the show, and then I will answer the question, because I have another caller's question for Mr. Tahir to answer. Thank you. Okay, sir. Thank you so much. Thanks. No worries. Bye-bye. Thank you.
Mr. Tahir. Well, thank you very much for your call, Russell Bhai. I hope you're still watching. Sorry about the delay in answering your question. আপনার মাত্রা কি বোঝা গেল যে you of course have a good level of English. Okay, we understand that TOEIC লইয়া অনেক problem আছে. The Home Office are alleging that there have been a lot of irregularities in the examination process. But what they're doing is in essence painting everybody with the same paintbrush, whoever sat TOEIC during certain periods, because of that irregularity, but what I would suggest is, from আপনার ইংলিশ শুনিয়া তো মনে করিয়ার যে আপনার ইনোর মাঝে কোনো অসুবিধার কারণ নাই, যদিও তারা রিফিউজ করিয়া থাকে, then I would suggest that within the 3-month deadline period from them refusing you, আপনার কোনো রাইট অফ অ্যাপিল নাই যে জায়গাত আপনি জুডিশিয়াল রিভিউ একটা অ্যাপ্লিকেশন করোকা। আশা করি ইটস এ মেরিটেবল কেস, যে আপনার যদি দরখাস্ত করেন then it should be well, it should give you some sort of an outcome. Yeah, nowadays, yeah, go on. Mr. Tahir, that is very much interesting on this issue. If you allow me, I know add something. Carry on, yeah. The applicant or the caller was very good in English to satisfy the requirements of the immigration rules to pursue his Tier 4 studies. Question হলো গিয়া যে এটার মাধ্যমে already quite a few hundreds or thousands application have been refused by the UKBA on the same alleged. এখানে কলারদের কাছে আমার একটা বিনীত অনুরোধ, আপনারা একটু আরফি নাইজেরিয়া কেস একটু পড়বেন, গুগলে গিয়া যদি ইউটি সার্ভিসে গিয়ে যদি আপনারা খোঁজ করেন পাইবেন। যদি কেউ আপনার বিরুদ্ধে এলিগেশন আনেন যে ইউ ডিড দ্যাট ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্ট, যে এলিগেশন আনতো তাই যে প্রমাণ করতে হইতো যে ইয়েস ইউ হ্যাভ ডান দিস ওয়ে। আর এক্ষেত্রে যেভাবে রিফিউজ করা তারা একটা জেনেরিক, there are some issues as Mr. Tahir has classified and clarified all the systems how the UKBA is refusing your applications respectively. So in that regard it cannot be generic, and most worrying thing holo most of the applications for judicial review permissions have not been granted, but only few applications have been granted. Basically it depends on the judges how they're going to assess the application or put the application before the judges. Now আপনার যদি জুডিশিয়াল রিভিউতে রিফিউজও হয়, nothing to be worried, you can bring still the matter to the Court of Appeal for permission. So you must have to fight. What's my request in that regard, please আপনারা যারা আসুন সব এক হইয়া আপনারা এটারে ফাইট করুন rather than individual. আর HSMP ফোরাম আছে, HSMP ফোরাম জেলাখান করছেন, আপনারা ওলাখান করুকা প্লিজ, সবাই এক হইয়া এটারও করুকা, কারণ কিছু ইস্যুজ আছে আমরা কইয়া না কে রাইট কে রং, দিস ইজ নট আওয়ার ডিউটিস, ডিউটি ইজ ইয়োর্স, ইউ নো বেটার হু ইজ রাইট অর হু ইজ রং। সো একই কারণে সবাইরে করা উচিত নয়, জেনারেলাইজ করা উচিত নয়। আপনারা একটু বি কেয়ারফুল, আপনারা এখন এক হয়ে ফাইট করুন। উই উইশ ইউর অল সাকসেস প্লিজ। Thank you, I think Mr. Tahir. I think that's okay. You summarized it well. Thank you, Biplab Bhai and Tahir Bhai. আশা করি প্রিয় দর্শক আপনি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন টুয়েকের ব্যাপারে সেকশন 10 রিমুভাল আপনি পাইছেন, আপনার অ্যাপ্লিকেশন আপনার লিভ টু রিমেইন ক্যান্সেল হয়ে গেছে। আপনার একমাত্র রেমেডি হচ্ছে জুডিশিয়াল রিভিউ করা উইদিন 3 মান্থসের মধ্যে। ইফ ইউ থিঙ্ক ইউ হ্যাভ এ মেরিটাস কেস অ্যান্ড you have to, before you do that, you have to give a pre-action protocol letter, but do seek independent legal advice from an independent lawyer. I will have to answer a question which I've been asked by the brother. Of course, you have to, you've done the right thing to send it back and explaining that you have already taken the money. That was an administrative error on behalf of the Home Office. I believe they will accept your application as invalid and they will not consider you as an overstayer. And even if they do, you will have a, because you send it back within 10-15 days, you will not be considered as more than 28 days overstayer. So in your application for indefinite leave to remain, that will not affect adversely. However, I have strong belief that this current application will be considered as valid in time application, and you've done the right thing by sending it back in a covering letter explaining, and wait for the decision. If they still maintain that the application was invalid, then you can judicial review the decision, and if you judicial review the decision,
hopefully you do not even have to go to the hearing process. You might even win it before even lodging the judicial review, probably on pre-action protocol letter. But do seek independent legal advice if it happens. Otherwise, I think you will be fine. Okay. Mr. Khalid, yeah, yes, it is a really interesting case by the brother who has asked the question. Taine prothom invalid korsoin application UKBA, but he is confirming us that while he has paid the fees on the date of application, it automatically goes. Automatically the money goes. okay. Automatically. Jodi taine right থাকুন আবার যদি সেকেন্ড টাইম সেম অ্যাপ্লিকেশন করেন আমি তাইনে কনগ্রাচুলেট করলাম হি হ্যাজ টেকেন দ্য রাইট English because the brother is from okay then he has done the right thing. In that regard, only one thing is worrying, whether he has received any biometric letter or not. If, like within a few couple of days, if he has not received anything on that, there is a tricky point, and he can play on that, or rather than going to judicial review or waiting for such a long time to vary the application under section 120 that I have now reached the 10 years, then I am putting my application on the new grounds, then let them decide the application. The grounds of his application. Yes, it's very complex but very interesting, and we wish him good luck. But I think for his, I mean, if they send it back, or if they do not send it back, if he wishes to, when he reaches 10 years, and if he wishes to vary the grounds of his application, I would seriously request him to seek independent legal advice, because this is a quite tricky area of law where you need expertise and professional advice. Anyway, I've got another caller for you, and do you want to take the call? Hello, dear. Hello. Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalam, bhai sahab. আচ্ছা ভাইয়া, আমার একটু প্রশ্ন আছিল। আমি চাইতে চাইছিলাম, আমি ইনডিফিনিট ডিভোর লাগি অ্যাপ্লাই করতাম সেরাম। আমি স্পাউস ভিসা দেশে আইছি। আমি এখন আমার আর 3 মাস বাকি রয়েছে, বাট আমি কাম করাম রিসেন্ট। আমার 3 মাস আমি কাম করিয়া আমি দেখাই আমাকে যে আমি 3 মাস থেকে কাম করলাম, বাট আমি 24 আওয়ার 3 মাস থেকে কাম করলাম আমাকে বললাম। এটা আমার খাবার হল মানে 160 আমার স্যালারি। আর একটা জিনিস হইল, আমি যদি নিজে গিয়ে অ্যাপ্লাই করি আমার ওয়াইফে লইয়া, আমি নিজে যাই কি হোম অফিসে অ্যাপ্লাই করি, এটার লাগি এটা বেটার হইব না সলিসিটার লিয়ে গেলে বেটার হইব। কারণ আমরা যদিও ইংলিশ কোর্স করছি, বাট অত প্রপার তো তারা লাখান তো আমরা ইংলিশ মাথা সম্ভব না আসা করা। জাস্ট FB1 এর লাইফ ইন দেখি আমার আছে করা। আর একটা জিনিস হইল, 24 আওয়ারের উপরে কতবার গেলে কি ওয়ার্কিং ক্রেডিট লওয়া যায় না? কোনটা লওয়া যায় না? সরি, ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট কত আওয়ারের উপরে গেলে কি নেওয়া যায় না কি? আচ্ছা, নেওয়া যায় না কত আওয়ারের উপরে গেলে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কোনো প্রশ্ন আছে নি জনাব? জি না ভাই, ওই তিনটা আমি কাইন্ডলি আমি শুনতাম। ওকে, হোল্ড অন, জিও না আস্ক মি। বাইরে জিজ্ঞাসা করতাম আসলাম যে আপনার ওয়াইফে কাম করেন না? খালি না, আমার ওয়াইফে করে না। আমার ওয়াইফে আমি খামতা আলাদা করে কি বেনিফিট আর বন্ধ হই। নিজের বেতন আছে 150 পাউন্ডস, 160 পাউন্ড। 160। আর আপনার খরচপাতি কত যায় রেন্ট এবং কাউন্সিল ট্যাক্স? আমার তো রেন্ট 68 পাউন্ড পালাইছে। আমার 2টা বাচ্চার চাইল্ড বেনিফিট ফাইন, চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ফাইন নাকি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতাম পারছি। সলিসিটর বিপ্লব কুমার পোদ্দারে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবা। আপনি টেলিভিশন দেখতে থাকুক। থ্যাংক ইউ কলার। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ। ফার্স্টলি এটা হলো আপনার চয়েস, আপনি সলিসিটর নিয়ে যাইতাই কি যাইতাই না। ইফ ইউ আর কনফিডেন্ট ইনাফ, তাহলে আপনার নেওয়ার দরকার নাই। আর যদি মনে করেন যে না আপনার একটু ইস্যুজ আছে, তাহলে আপনি নিয়ে যাওয়াটা বেটার। ইউ টেক দ্য ডিসিশন উইথ ইউর ওয়াইফ টুগেদার, রাইট। সেকেন্ড থিং হলো যে অফকোর্স আপনি 3 মাস কাজ করতেন না, 6 মাস করতে, এটা আপনার পার্সোনাল ম্যাটার। বাট একটা জিনিস জানতা যে আপনি এই ইনডেফিনিট পাইছেন মানেই হলো সব কিছু কিন্তু শেষ নাই। যদি কোনোভাবে বেনিফিট অ্যাবিউজ করেন বা যদি কোনো কিছু মিস্টেকেন হয় নানি, ইট মাইট অ্যাফেক্ট ইউর অ্যাপ্লিকেশন। Though one thing is very good, Article 8 is very strong in your case as there is a family life, and আপনি কইছেন যে আপনার বাচ্চা আছে, এটা বালা। বাট আমার মনে হয় যে কাজটা বোধহয় কন্টিনিউ করা যাইতে পারে। এটা একটু 150 pounds enough নেই for himself. Of course his wife and children or child has every right, of course every right to ask for benefit.
but he himself earns 150 pound, would it suffice the purpose? এখন কোশ্চেন হলো তাই নিয়ে কতটা শেয়ার করা, কতটুকু ডিডাক্ট করা এবং আদার্স যে ইনকাম আছে নানি এটার উপরে। সো ইন দিস রেগার্ড আমার কাছে মনে হয় তাই নিয়ে ম্যাটারটা লিটল বিট কমপ্লেক্স। ইন্ডিপেন্ডেন্ট যদি লিগাল অ্যাডভাইস নেন এটা তাই নিয়ে লাগি হেল্প হইতো। ওকে, ট্যাক্স রিটার্ন, সরি ট্যাক্স ক্রেডিট, ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট, ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট লগিয়া আপনি যদি 24 ঘন্টার থেকে উপরে করেন তাহলে আপনি ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট চাইতে পারবা, এইটার কোনো নাই। আর যদি যেটা আপার থ্রেশহোল্ড আছে 40,000 তখন আপনি নিজেই চাইতেন না, কইতা যে আমার যা আছে ইনকামের উপরে ডিপেন্ড করে। আওয়ার আই বিলিভ আওয়ার মিনিমাম ইজ 24, ম্যাক্সিমাম কোনো আওয়ার নাই, ম্যাক্সিমাম কোনো আওয়ার নাই না। বা ইনকাম থ্রেশহোল্ড আছে, আপনি যদি হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি যদি আপনি ইনকাম করেন, অফ কোর্স ইনকামের উপরে ডিপেন্ড করে তারা ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট দিতে না। I've got a caller for you, Mr. Tahir, and then of course you can add on that. আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইয়া কে কইরা? আমি একটু বিপ্লব ভাইয়ের একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম। আমার একটা আচ্ছা বিপ্লব ভাই শুনতেছেন না? জয় ভাই সাহেব কোকা। আচ্ছা বিপ্লব ভাই, আমি 2005 থেকে আছি এই দেশে। জি। তো আমি 2011-তে দেশে গেছিলাম। জি ভাই। আমার ভিসা শেষ হওয়ার 2 দিন আগে আমি দেশে গেছি। শেষ হওয়া আবার নতুন পিএসডব্লিউ নিয়ে 6 মাস হওয়ার আগে আমি ফেরত এসেছি। 6 মাস 2 দিন বাকি থাকতে আসছি। আগে যে গাইডটা ছিল সেই গাইডে ছিল 6 মাস লাগছিল, 6 মান্থ। বাট এখন এটা চেঞ্জ করে হয়েছে 180 ডেজ। ইয়েস। এখন আমি যদি 180 ডেজ যদি হিসাব করি সেক্ষেত্রে আমার একটু এফেক্ট হয়, আর যদি 6 মাস হয় তাহলে কিন্তু এফেক্ট করে না আর কি। আমি ওই হিসাব করেই গেছি যে আমি অ্যাপ্লাই করবো 6 মাসের আগে আসবো, 6 মান্থ যাবে। আপনার কতদিন হয়েছে ভাই? 180 দিনের উপরে। আমার হয়েছে 6 মাস হইতে না, 6 মাসের ব্যাপার না, ডে হিসাবে কতদিন হয়েছে, কত ডে? 183 সেই হিসাব করলে 181 দিন বা 82 দিন। 6 months and 180 days. Okay, carry on. ওকে, আর কোনো কোশ্চেন আছে ভাইয়া? আছে ভাই, আমি একটু বলি। আমার ওয়াইফ আর বাচ্চা আসছে গত মাসে। তা আমি যখন অ্যাপ্লাই করব এই সামনের মেতে, তো তখন আমি যদি অ্যাপ্লাই করি এটাতে আমার ওয়াইফ বাচ্চাকে আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করব? মানে আমার ভিসা শেষ হবে সামনের বছর সেপ্টেম্বরে, বাট আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো মের মাঝামাঝি। ওকে। আরেকটা জিনিস, যেটা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যেটা আমি খুব ওয়ারিড, যে আমি যখন লন্ডনে প্রথম আসি তখন আমি জিপিতে, আমি তখন জানতাম না, তা আমাকে জিপিতে ওরা ওই ফ্রি ওষুধ দিত, ঠিক আছে? এনিহাউ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কারণে আমি তখন নতুন ছিলাম, আমার মনে হয় 1 বছর বা 1.5 বছর আমি ওই যে ফ্রি ওষুধ যেটা ওই যে কিভাবে আমি খেয়ালও নাই, আমার অনেক আগের ঘটনা, 8-9 বছর আগে। এটা কি কোনো ইফেক্ট করবে কিনা আমার অ্যাপ্লিকেশন? ফ্রি ঔষধ আপনি কি আপনার টাকার হিসাব কোনো বিল পাঠাইছে নাকি তারা? না, কোনো কিছু পাঠায় নাই, কোনো এই সব কিছু না। বাট আমার একটা মনের মধ্যে একটা ওয়ারিড আছে যে এটা কি কোনো ইফেক্ট করবে। ওকে, কোনো বিল পাঠায় না, এটা 1000 পাউন্ডের একটা থ্রেশহোল্ড আছে, বা কোনো যেহেতু বিল পাঠায় নাই আমি মনে করি না এটা। না। ওকে, আপনার আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে বিপ্লব ভাইকে বলবো আনসার দেওয়ার জন্য। প্রিয় কলার, আপনি একটু লাইনে থাকেন। আমার লার্নেড কলিগ ব্যারিস্টার তাহের আমার আগের প্রশ্নটার সাথে কিছু অ্যাড করবেন। সো লেট হিম দ্যাট চান্স টু ক্লারিফাই দ্য ইস্যুস প্লিজ। না, শুধুমাত্র ওটা কইতাম যে ইনকাম থ্রেশহোল্ড ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিটর লাগি যেটা হয়েছিল যে অফকোর্স ইটস ডিপেন্ডেন্ট অন ইনকাম, যে নাম্বার অফ আওয়ার্সের মাঝে there is an element of it, there's a 30-hour element, এটা যদি করেন দেন একটু ইনক্রিজ হয়তো আপনারা দিতে পারে ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট, ওটাও শুধুমাত্র ক্লারিফিকেশন করতে চাই। 30 hours একটা স্পেশাল অ্যালাউন্স। সো আপনি যদি 24 থেকে 30 Do you want to ask him any question? The caller, are you still on the line? I got. Yeah, I'm online. Okay, আপনি টেলিভিশন দেখতে থাকুন, বিপ্লব ভাই আনসার দেবেন। থ্যাংক ইউ। প্রিয় কলার, 6 মান্থস এবং 180 ডেজ, এখানে এটারও কিন্তু একটা রিলিফ আছে। ওয়েভারটা হলো যদি আপনার কোনো এরকম কম্পেনসেশনের গ্রাউন্ডস থাকে, ফর এক্সাম্পল আমি ওই 6 মাসের ভিতর আসার সব কিছু ঠিক ছিল, কিন্তু আমি অসুস্থ হয়ে গেছি, আই কুড নট ফ্লাই, it ought to be taken into consideration. এই একটা জিনিস হতে পারে। সেকেন্ড থিং হলো যে আপনার যেহেতু আগেই 10 বছর হচ্ছে, আপনি আগে অ্যাপ্লাই করেন, বাচ্চাদেরটা পরে করবেন, একসাথে করার কোনো দরকার নেই।
আর 3 নম্বর হলো যে প্রেসক্রিপশন 7-8 বছর আগে হয়েছে, ওয়েল ইট ইজ ভেরি আনলাইকলি দ্যাট দে উইল ব্রিং দ্যাট ইস্যু। আর আপনি যেহেতু বলছেন যে ইট ওয়াজ ইনোসেন্ট, এবং সেখানে কিন্তু আপনার একার রেসপন্সিবিলিটি না, রেসপন্সিবিলিটি ছিল যে আপনার কাছে ওষুধ বিক্রি করেছে। সো ইট ইজ নট ইউর ওন ফল্ট অনলি, ইট ইজ শেয়ারিং। ম্যান্ডেটরি কিছু গ্রাউন্ডস আছে অ্যাপ্লিকেশনের। ইফ হি অর শি ওজ মোর দেন £1,000 Yes. to the NHS, Yes. well, he has not received any bill anyway. No, no. So if he hasn't received any bill, he wouldn't know how much it would be. Probably Yes. the prescription cost would be less than, the accumulated figure would probably be less than £1,000 anyway. Exactly, So it's not going to yeah. affect his application. And, unless they notify him there is more than Unless he £1,000. receives a bill, Yeah, he obviously, receives a bill, of they course. can't mislead Yeah, them. all right. So, my dear brother, you see, ব্যারিস্টার তাহের কিন্তু আলটিমেটলি আপনার পিন পয়েন্টে বলেছেন। সো বি কেয়ারফুল অন দ্যাট। এবং আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব, ম্যাটারটা আপনি যতটা ইজি মনে করছেন অতটা ইজি না, আপনি একটুখানি কমপ্লেক্স আছে। যে কোনো একটা ভালো লিগ্যাল অ্যাডভাইস নিয়ে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করুন। বাট ওয়েল উই অল উইশ ইউ গুড লাক। আপনি ইনডেফিনিট পাবেন, ব্রিটিশ হবেন, বউ বাচ্চা নিয়ে ভালো থাকবেন, এটা আমরা আশা করছি। থ্যাংক ইউ বিপ্লব ভাই। আশা করি প্রিয় দর্শক আপনি যিনি প্রশ্ন করেছেন স্পেসিফিক কোয়েশ্চন টু বিপ্লব কুমার পোদ্দার, I believe you have received the answer. I've got caller on the line. Tahir bhai. Hello, assalamu alaikum. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমার 3টে প্রশ্ন ছিল। জি, হোক আছে। জি, প্রথম প্রশ্ন হলো আমার হাজবেন্ডের ফেব্রুয়ারির 5 তারিখও তো ভিসা শেষ, এখন ও অক্টোবরের লাস্টে দিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারবে? ফেব্রুয়ারির কত তারিখ শেষ? আপনার হাজবেন্ড কবে আসছেন? 5 তারিখ। 5 তারিখ, আচ্ছা। আপনার হাজবেন্ড আসছেন কবে? আসছে 2010 এর 11 এর সেপ্টেম্বর। ওর 27 মাসে ভিসা দিছে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছি। ও আগের রুলে পড়ছে। জি, সেপ্টেম্বরে আসছেন। জি। ওকে, এখন অক্টোবরে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন কিনা এটাই কোশ্চেন। জি, এটা মানে করলে করা যাবে কিনা, করলে কোনো প্রবলেম হবে কিনা? সেপ্টেম্বরের কয় তারিখে? জি, সেপ্টেম্বরের কয় তারিখে? সেপ্টেম্বরের কত? 5 তারিখ কি 7 তারিখে কম দিছে। ওকে, করেন। জি, জনাব। আর আমার সেকেন্ড কোশ্চেন হলো যে আমার একটা মেয়ে আছে, এখন ওর নাম রাখা হয়েছিল, এখন ওর নামে একটু রং হয়ে গেছে, এটা আমি চেঞ্জ করে পাসপোর্ট বানাইতে দিছি। এখন এটাতে কোনো প্রবলেম হবে ইন দ্য ফিউচারে কলেজ, ইউনিভার্সিটি বা স্কুলে? ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে। কোনো প্রবলেম হবে কিনা? 3 নম্বর প্রশ্নটা কি? আর কোনো প্রশ্ন আছে নাকি? জি, আরেকটা হচ্ছে আমি ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাইতেছি, এখন আমার আগের এন্ট্রি লেভেল 1 ছিল, এটা দিয়ে করা যাবে? ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কোনো প্রশ্ন আসেনি মনির? জি না। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনি টেলিভিশন দেখতে থাকুন। মিস্টার তাহির উইল আনসার দ্য কোয়েশ্চন। থ্যাংক ইউ। ওকে, আপনার পয়লা কোয়েশ্চেন হিসাবে যে আপনার হাজব্যান্ড আইসন 5 তারিখ সেপ্টেম্বর 27 মাসের ভিসা নিয়া, অ্যান্ড এক্সপায়ারি হইব গিয়া যে আপনার 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি। সো আপনার যে জায়গাত আপনার হাজব্যান্ডের 2 বছর কমপ্লিট করিলেইবা, ওকে, ও দিন থাকি তাই এপ্লাই করতে পারেন যে সেটেলমেন্ট ভিসার লাগে। একবার এন্ড পর্যন্ত যে ভিসা বাড়িতে গিয়ে শেষ হইব যে এই পর্যন্ত ওয়েট করা লাগে, এগুলা কোনো দরকার নাই। 2 বছর কমপ্লিট করতে, দ্যাটস দ্য ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট। যখন 5 তারিখ আইয়া হামাইছন সেপ্টেম্বরের, তো 2 বছর পরে অ্যাপ্লাই করতে পারেন। দ্যাটস দ্য নাম্বার 1। নাম্বার 2 হইল গিয়া যে আপনার নামর হিসাবে যে কইছেন আপনার নাম বদলাইতা চাইরা, মেয়ের নাম, সরি, ওকে, যে বদলাইতা চাইরা, যে একটা নেম চেঞ্জ ডিড পোল করতে হইবা। প্যারেন্টর অবভিয়াসলি কনসেন্ট লাগবো। আর যেহেতু যে জায়গাতে আপনারা ইউজ করবা, যেদিন থেকে একটা সাইন করবা, এদিন থেকে ও নতুন নামে আপনার মেয়েরে আপনারা কল করবা, অথবা যে কোনো জায়গায় রেজিস্ট্রেশন করবা, সিম্পলি ও নতুন নাম ইউজ হবা। কোনো জায়গায় দিলে আপনি ওই নেম চেঞ্জ ডিড পোলটা দিয়া আপনারা জানাইয়া দিবা। আগর যদি কোনো সার্টিফিকেট থাকে ইট ওয়ন্ট ম্যাটার, কারণ কোনো জায়গায় নতুন দিতে হইলে আপনি নেম চেঞ্জ ডিড পোলটা লগে দিবা। তারা যদি চেক করতে চায় তো দেখতে পারবো যে নেমটা লিগেলি চেঞ্জ করা হয়েছে। আর 3 নম্বর প্রশ্ন আছিল কোনটা, যে ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করতা, এন্ট্রি লেভেল 1
করছেন বিচারি করছেন নানি লেভেল A1 করছেন নানি এন্ট্রি লেভেল 1 অনেক সময় এন্ট্রি লেভেল 1টা কিন্তু B1 এর সমানও হইতে পারে ইসল যদি হয় দেন ইট উইল বি as long as off QL register যদি থাকে awarding body গুলো তাইলে কিন্তু অসুবিধা নেই. That was the last caller of the show. We have to finish the show. If you want, I have 30 seconds for you. No, it's fine. Just let Mr. Tahir to sum up. Do you want to add something? I've got 15 seconds. Well, all I'm going to say is keep an eye on your visas, the dates, and try and prepare your application. So the earlier the better. Preparation is the key to any extension application, switching categories or whatnot. So be prepared. And thank you all from Law and Justice. Thank you. প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন এটিএন বাংলার আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস. যাদের কল আমরা নিতে পারি নাই, প্লিজ ডু কল আস অ্যাগেইন. উইল ডেফিনেটলি ট্রাই টু অ্যাটেন্ড ইউর কলস অ্যাকর্ডিংলি. আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাদের কল করার জন্য এবং আমার গেস্টরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি. আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি. প্লিজ ডু টেক কেয়ার অফ ইয়ারসেলফ অ্যান্ড গুড বাই.